are now nowhere. So it becomes very difficult for us to understand about art and culture because art and culture is something to do with our lifestyle, something to do with our high moral quality, something to do with the philosophy of life, something to do with the creative ideas which can be implanted into the mind of human being. So I am really very happy that Shatabdi Kalakar has come up so far and making an establishment of its own auditorium. Their dream comes true, and that they have a space now for their own performances. And I hope that in the near future, they will give us an Odisha theater and art and culture will contribute more and more to the nation again and again. We thank you, and I expect a bright future for Uriya culture and Shatabdi Kalakar. Thank you very much. Thank you very much. Actually, Shatabdi Kalakar not invited Dr. Ratan Dhyam is a Odisha theatre artist, Odisha Natya Sangha. All are happy and all are expressing their gratitude that you have come and speak something about Indian theatre. Thank you, sir. We'll keep it in your memory. Thank you, sir, once again. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମ୍ୟାସନ୍, ପ୍ଲମ୍ବର, ସାନିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତରୀ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାରଙ୍କ ଭାଷଣ ତ ଅଛି, ତାପରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କେ ସୁର ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଜି ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଗାଁରେ ଅଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ, ସେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର MR ଖାନ୍ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। MR ଖାନ୍। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर SP दास महोदय, SP दास एवं रवि स्वाई बाबू। हाँ, स्वाई बाबू आसुन। हाँ, आमर ये जो स्क्रीन अन्यान्य कार्य जो सजाई चित्रालय अशोक पट्टनायक, अशोक पट्टनायक, कार्पेंटर चंदन, हाँ ये अशोक पट्टनायक, चंदन नृसिंह, जा अशोक जा नृसिंह, चंदन जा चंदन से जा नृसिंह आसीन आमर सानिटारी वर्क प्रशांत देहुरी कलरिंग नालू सेठी दर्प ताको शुभु न नालू को धरिक आस दर्प काला को धरिक आस लाइट साउंड प्रदीप त्रिपाठी आस प्रदीप त्रिपाठी ग्रिल वर्क प्रमोद दास
ग्रिल वर्क प्रमोद दास प्रमोद अच्छा काला काला को के आण धरिकी नालू कौटी अच्छे हाँ जा ताको शुभेनि सतरे हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान मो अतिथि वृंद को अनुरोध करी मंच बसवा को बर्तमान आमर प्रिय मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री अशोक बाबू कह शताब्दी कलाकार गृह प्रवेश कहले कि भूल हम ना मुझे गृह प्रवेश कहले कि भूल हम गृह प्रवेश आज से कार्यक्रम मंचरे अच्छा अध्यक्षता करुछंती हम धीरेन्द्रनाथ मल्लिक संगीत नाट्य एकाडेमी सेक्रेटरी शताब्दी कलाकार जो उत्साह और उद्दीपनार प्राण केन्द्र सदैव गौरहरि बाबू अच्छा पूर्वतन मंत्री श्रीयुत विश्वभूषण हरिचंदन मान्यवर विधायक तथा पूर्वतन मंत्री श्रीयुत प्रफुल्ल सामल मान्यवर विधायक जयदेव श्रीयुत शशिभूषण बेहरा एनएसडी अध्यक्ष डॉक्टर रतन थ्या एवं पूर्वतन मुख्य शासन सचिव एवं शताब्दीर कलाकार सहित ओतप्रोत भाव जड़ित सदैव सहदेव साहू समस्त ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली जो मान तले अच्छा गणमाध्यम बंधुवाद अनेक घात प्रतिघात झड़ झंझा सुविधा असुविधा दे शताब्दीर कलाकार संस्था आज जो गृह प्रवेश कार्यक्रम पहुँची निश्चित भाव सी मन मन से मन जो माने प्रत्यक्ष और परोक्ष से सहित ए कार्यक्रम सामिल होती सहयोग हाथ बढ़ाई सी जयदेव मान्यवर विधायक हूँ श्रीयुत प्रफुल्ल सामल हूँ श्रीयुत विश्वभूषण हरिचंदन हूँ एवं अन्य समस्त प्रियदर्शी मिश्र हूँ मान्यवर विधायक निश्चित मन रही बड़ कथा हूँ जे जहाँ डॉक्टर थ्याम कहते एत संख्यक राजनैतिक व्यक्ति ये पहुँचवा धीर आउ जड़े चमत्कार व्यक्तित्व जड़े पारिवार व्यक्ति गोटे मंच तो समस्त एकाठी कर किंतु ये जो संस्था ठिया कर जमी देखी क्या सब कही हम किंतु जे सूत्रधर से बोली ना बांछार बागान बांछार बगीचा जो प्रभात पुरुष बरपुत्र ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री इंडोनेशियार भूमिपुत्र स्वर्गत विजु पट्टनायक नाटक देखु देखु ता परदिन गोटे निष्पत्ति रे जमी देइथिले तांकरी नारे तांकरी आज शतवार्षिकी वर्ष विजु नाट्य केन्द्र बोली नामित करी से प्रभात पुरुषों प्रति श्रद्धांजलि निश्चित भाव ये एक श्रद्धांजलि एवं यही बरपुत्र को मन रखा तांको स्मृति की साहित्य की रक्षारे निश्चित भाव शताब्दी कलाकार आगे एवं भल भूमिका टे भल पदक्षेप नहीं अनुष्ठान सहित मोर दूरदर्शन थिला बेलू संपर्क अनेक थर जाइए से चाल घर को जो ठारू अनेक कलाकार ओडिशार से मंचर हूँ सिनेमा जगत हूँ जो माने सृष्टि से
କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ କିଭଳି କରିବେ ବେଳେବେଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦୂରବାବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚାଳଘରେ ଯେତେଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଧୀରବାବୁ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାହାର ରୂପାୟନ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଥା ସଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ନାଟକ ଯାହାକି ଜନଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପୁରୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପୁରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର କିଛିଟା ବିକାଶ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ସେ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବା ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ନିକଟରେ ମନୋଜ ବାବୁ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ବା ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ଫିସ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଳା ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ମନକୁ କଳାକାର ଛାଏଁ ଛାଏଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଛାଏଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସ ପଟରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲକ କଳାକାର ସଂଘ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଳାକାର ସଂଘ ଏବଂ ନଗର କଳାକାର ସଂଘ ଏ ଗଠିତ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 82,000ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କଳାକାର ସଂଘକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ କଳାକାର ସଂଘକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ନଗର କଳାକାର ସଂଘ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବେ ନଗର କଳାକାର ସଂଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପେକ୍ସ ବଡି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କେବଳ କଳାକାର ଏହା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ନାଟକ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଆମେ ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଠି ବଡ଼ଧରଣ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାରି ରହିଛି ଏକୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଳାକାରକୁ ବା କଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ କଳାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପାଖାପାଖି 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇସାରିଛି ଇଡ୍କୋକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି 2ଟି ଅଡିଟୋରିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କର ବିକାଶ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ ମୋର ଆଶା ରଖୁଛି ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର ଯେଉଁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଯେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଯେ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେପରି ଏଇ ନାଟ୍ୟ ଚେତନା ଯେଭଳି ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ସୁସଂଗତ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର କୃପଣତା କରିବେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ
बहुत बहुत धन्यवाद।